آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے چاہے زمزم کی دوبارہ دریافت کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے۔ ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ میں جرہم قبیلے کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا۔ ابتدا میں یہ لوگ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت اچھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ بدکاریوں اور بدعمالیوں کا شکار ہوتے چلے گئے۔ عمر بن حارث جرہمی نیک سیرت انسان تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے عادات و اطوار کو بدلنے کی بہت کوشش کی، لیکن جن کو بدکاریوں اور بے حیائیوں کا چسکا پڑ چکا تھا وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ قوم کی اخلاقی اعتبار سے گراوٹ دیکھ کر عمر بن حارث کو خیال آیا کہ اگر میری قوم کا یہی حال رہا تو ایک نہ ایک دن ہمارے قبیلے پر عذاب الہی نازل ہو کر رہے گا۔ اس لیے اس نے کعبے میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی سامان اکٹھا کر کے چاہے زمزم میں دفن کر دیا۔ حسن اتفاق سے چاہے زمزم بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سونے سمیت تمام قیمتی سامان دفن کرنے کے بعد اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ خزا نامی قبیلے کے لوگوں نے قبیلہ جرہم پر حملہ کر دیا۔ باہمی ناتفاقیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے قبیلہ جرہم کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے لوگ مارے گئے، جو زندہ بچے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یمن کی طرف فرار ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چاہے زمزم کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ کسی کو یاد بھی نہ رہا کہ چاہے زمزم کہاں ہوا کرتا تھا۔ اسی عالم میں 500 سال گزر گئے۔ ایک رات عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ کوئی ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، طیبہ کھودو۔ طیبہ کیا چیز ہے؟ عبد المطلب نے پوچھا، مگر انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا، کہا گیا، برہ کھودو۔ برہ کیا ہے؟ عبد المطلب نے پوچھا، پھر کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری رات پھر حکم ملا، مظنونہ کھودو۔ اب مظنونہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے کی طرح جواب نہ ملا۔ عبد المطلب اہل زبان تھے، تینوں الفاظ کے معنی بخوبی جانتے تھے، مگر حیران تھے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ پھر ایک رات کہا گیا، زمزم کھودو۔ اب تو معاملہ صاف ہو گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے طیبہ، برہ، مظنونہ زمزم کے ہی صفاتی نام ہیں۔ صبح آپ نے اپنی قوم سے ذکر کیا کہ مجھے خواب میں زمزم کھودنے کا حکم ملا ہے۔ چنانچہ زمزم کو منظر سے غائب ہوئے 500 سال گزر گئے تھے اور کسی کو بھی اس کی صحیح جگہ کا معلوم نہ تھا۔ اس لیے لوگوں نے پوچھا کہ زمزم کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، اس بارے میں کچھ بتایا گیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، یہ نہیں بتایا گیا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، اگر خواب سچا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا تو کسی خواب میں جگہ کی نشاندہی بھی کر دی جائے گی۔ کچھ عرصے بعد حکم ہوا، زمزم کھودو۔ اسے کھود کر تمہیں شرمسار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے، نہ کبھی خشک ہوگا نہ ہی اس کا پانی کم ہوگا، بلکہ قیامت تک کعبے کی زیارت کے لیے آنے والوں کی پیاس بجھاتا رہے گا۔ عبد المطلب نے پوچھا، کنواں کہاں ہے؟ جواب ملا، چوٹیوں کے بل کے پاس، جہاں سفید سینے والا کوہ گوبر اور خون میں چونچ مار رہا ہو۔ عبد المطلب نیند سے بیدار ہوئے تو حرم کی طرف چل پڑے تاکہ وہاں خواب میں بتائی جانے والی نشاندہیوں کا کھوج لگایا جا سکے۔ وہاں چوٹیوں کا بل تو آسانی سے مل گیا، لیکن گوبر اور خون میں چونچ مارتا ہوا کوہ کہیں نظر نہ آیا۔ عبد المطلب ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کہیں قریب سے نیم ذبح شدہ گائے لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ عبد المطلب نے دیکھا، گائے دوڑتی ہوئی آئی اور چوٹیوں کے بل کے پاس بے دم ہو کر گر پڑی۔ اتنے میں پیچھے سے لوگ آ پہنچے، انہوں نے وہیں گائے کو ذبح کیا، چمڑا اتارا، گوشت وغیرہ کاٹا۔ ایسا کرنے سے وہ جگہ گوبر اور خون سے لتھڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے اڑتا ہوا ایک سفید سینے والا کوہ آیا اور گوبر اور خون میں چونچ مارنے لگا۔ خواب میں بتائی گئی تمام علامتیں پوری ہو گئی تھیں۔ عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر موجود ہے۔ اگلے دن عبد المطلب نے کدال لی اور اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر نشاندہ جگہ پر کھدائی کرنے لگے۔ کھدائی کرتے دیکھ کر قریش کے لوگوں نے شور مچا دیا، جن دو بتوں کے پاس ہم اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اس درمیانی جگہ پر ہم آپ کو کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ عبد المطلب لوگوں کی باتوں پر توجہ دینے کے بجائے کھدائی میں مصروف رہے۔ اس دوران آپ کے اکلوتے بیٹے حارث نے منع کرنے والوں کو کسی نہ کسی طرح روکے رکھا۔ اس دوران عدی بن نوفل نے آپ کو یہ طعنہ بھی دیا کہ نہ آپ کی کثیر اولاد ہے، نہ ہی آپ کے پاس مال ہے، مفت میں آپ ہم پر روک جماتے رہتے ہیں۔ عدی بن نوفل کی بات آپ پر گراں گزری اور آپ نے اسی وقت ایک منت مان لی کہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں 10 بیٹوں سے نوازے گا جو جوان ہو کر ان کا دستے بازو بنیں گے
तो इनमें से एक को काबे के पास राह खुदा में कुर्बान कर दूंगा। खुदाई से चाहे जमजम जब दरियाफ्त हो गया तो कबीले के दूसरे लोग भी इसरार करने लगे कि कुएं के पानी पर इनका भी हक है, जो इन सबके जदे अमजद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मिरास है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये कुआं सिर्फ कुदरत इलाही की जानिब से मुझे अता किया गया है, इसलिए इसकी विरासत में मैं किसी को भी शरीक नहीं करूंगा। जब बात हद से बढ़ने लगी तो तय ये हुआ कि किसी तीसरे गैर जानिबदार शख्स को मनसब मुकर्रर करके इससे फैसला लिया जाए। वो जो भी फैसला करे दोनों फरीक इसको कबूल करें। सब ने कहा, हम साद बिन हजीम कबीले की कहना को अपना मनसब मुकर्रर करते हैं। ये कहना शाम की रहने वाली थी। यहाँ ये मैं आपको बताती चलूं कि कहन या कहना उस मर्द या औरत को कहा जाता है जो कयाफा, पमिस्ट्री, इल्म जाफर, इल्म नजूम और सहर पर गहरे दस्तरस रखता हो। मज़कूरा बाला उलूम में महारत की वजह से इनकी अक्सर पेशन गोइयां दुरुस्त साबित होती थीं। अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों और कबीले के दूसरे लोग कहना से बात करने के लिए शाम की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों मक्का और शाम के दरमियान सहरा हुआ करता था, तो हद नजर आबादी का नामो निशान तक नहीं था। एक ऐसे सहरा में सफर करते हुए अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों के पास पानी का जखीरा खत्म हो गया। प्यास जब हद से बढ़ गई तो कबीले के दूसरे लोगों से पानी मांगा। उन्होंने ये कहकर पानी देने से इनकार कर दिया कि अगर हमने आपको पानी दे दिया तो हम क्या पिएंगे और हम भी प्यास से हलाक हो जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब हर तरफ से मायूस हो गए तो उन्हें यकीन हो गया कि अब जिंदा बच रहने की कोई सूरत नहीं। तो उन्होंने सोचा, इधर उधर भटकने के बजाय क्यों ना यहीं बैठकर मौत का इंतजार कर लिया जाए। साथियों से मशवरा किया तो उन्होंने आपसे इत्तफाक किया। बहरहाल ये तय पाया कि हर शख्स अपने लिए घड़ा खोद ले और उसमें बैठकर अपनी मौत का इंतजार करे। जब कोई शख्स मर जाए तो दूसरे साथी उस पर मिट्टी डाल दें ताकि बेगोरो कफन रहने की बिना पर इंसानी जिस्म की बेहुरमती ना हो। सबने इस राय से इत्तफाक किया और सब अपना अपना गड़ा खोद कर उसमें बैठकर मौत का इंतजार करने लगे। इसी असना में अब्दुल मुत्तलिब की राय बदल गई और उन्होंने अपने साथियों से कहा, यूं अपने हाथों मौत के मुंह में जाना इंतहा दर्जे की कमजोरी है। हमें हर हाल में सफर जारी रखना चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला हमें पानी से नवाज दे। ये कहते हुए सब अपनी अपनी सवारियों की जानिब चल पड़े। अब्दुल मुत्तलिब भी अपने ऊंट पर बैठ गए और उसे उठाने लगे। जब ऊंट उठा तो अल्लाह की कुदरत के लगदग सहरा में ऊंट के पांव के नीचे ठंडे और मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा, जिसे देखकर अब्दुल मुत्तलिब और साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कबीले के दूसरे लोगों को भी कहा कि वो ताज़ा और मीठा पानी पी लें। कबीले के लोगों ने जब आपकी बुजुर्गी और करामत देखी तो उन्होंने आपकी अजमत का एतराफ करते हुए कहा कि अब हमें शाम जाने की जरूरत नहीं है। आप वाकई नेक और सालेहा बुजुर्ग हैं। अल्लाह ताला आपको नवाजना चाहता है और चाहे जमजम भी आप ही के खानदान की मलकियत में रहेगा। मक्का वापसी के बाद जब दोबारा चाहे जमजम की खुदाई की गई तो उमर बिन हारिस के दफन करदा सोने के 2 हिरन और दीगर कीमती सामान भी बरामद हुआ। इसकी मलकियत के लिए कुरैश के लोगों ने एक बार फिर झगड़ना शुरू कर दिया और सामान में दावेदार बन बैठे। चुनांचे इत्तफाक की राय से ये फैसला हुआ कि कुरानदाजी कर ली जाए। कुरानदाजी हुई तो सोने के 2 हिरन काबे के नाम निकले, जबकि दीगर सामान अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकला और कुरैश के नाम कुछ भी ना निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने लोहे के सामान को ढालकर काबे का दरवाजा बना दिया और सोने के हिरन पिघलाकर सोने का पानी दरवाजे पर चढ़ा दिया। इस तरह वो जमजम का कुआं एक बार फिर जारी हो गया, क़यामत तक जिससे खल्क़े खुदा सैराब होती रहेगी इंशाअल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब चाहे जमजम के पानी को इंतहाई पाकीज़ा समझते थे, इसलिए पीने के अलावा किसी और जरूरत में सर्फ करने का तसव्वुर भी नहीं करते थे। लेकिन आम लोगों ने इसके तकद्दुस का ख्याल ना रखा और दीगर जरूरतें इंसानी के लिए इस्तेमाल करने लगे। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने एक शख्स को देखा जो इस पानी से नहा रहा था। उन्हें बेहद गुस्सा आया। ऐसा मुबारक पानी और गुस्ल तहारत के काम में लाया जाए। दिन भर करते रहे और इसी परेशानी के आलम में आप सो गए। ख्वाब में हुक्म मिला, लोगों से कह दीजिए कि मैं इस पानी से नहाने धोने की इजाजत नहीं दे सकता, ये तो सिर्फ पीने वालों के लिए हलाल और मुबाह है, फिर आप बेफिक्र हो जाएं। गैब से मिलने वाली हिदायत के बाद हरम शरीफ में तमाम लोगों को इकट्ठा करके आपने बता दिया कि आबे ज़मज़म को सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए, किसी और मकसद के लिए हरगिज नहीं। यही कुदरत इलाही का हुक्म है। इसके बाद जो शख्स भी इस पाकीज़ा पानी की हुर्मत को पामाल करता, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता। थोड़े ही अरसे में आबे ज़मज़म की हुर्मत लोगों के जहन नशीन हो गई। उन्होंने दीगर जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया।